Good morning students, welcome to the class. Today I am going to continue chapter binomial theorem. In this class I continue the problems on finding the number of terms. In last class ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇಫ್ 17th and 18th term of the expansion 2 plus a whole to the power of 50 are equal ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ here the 17th and 18th term of the expansion are equal. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ನ 17th ಮತ್ತೆ 18th ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? First we have to find the 17th term of the expansion and then we find the 18th term and then equate those two terms and find the value of a. So before finding the 17th and the 18th term, first we have to write the values of x, a and n. So here x is equal to, clearly x is equal to 2 and at the place of a itself n is equal to 50. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ಇದೆ. ಸೊ x ಅಂದ್ರೆ 2, a ಅಂದ್ರೆ a ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. n ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 50 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17th ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೆಯೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ tr plus 1 is equal to ncr x to the power of n minus r into a to the power of r. So this is the general term in the expansion. We all know about this formula. Now substitute the values of x, a and n. So this becomes tr plus 1 is equal to n means 50. Previous class ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ತರನೇ. x ಅಂದ್ರೆ 2 to the power of 50 minus r into here a means a itself, so a to the power of r. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 17th term and 18th term ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 17th term ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ put r plus 1 is equal to 17 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. t17 ನ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು t17 ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ t17 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ r plus 1 ಅಲ್ಲಿ 17 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. If we substitute r plus 1 is equal to 17, then r becomes what? 17 minus 1, that is equal to 16. So r is equal to 16. Now substitute r is equal to 16 to this becomes t17, because r plus 1 is equal to 17 is equal to 50 c16 into 2 to the power of 50 minus 16 into a to the power of 16. So this becomes t17 is equal to 50 c16 into 2 to the power of 50 minus 16 is 34 into a to the power of 16. So this is the 17th term. Now we have to find the 18th one, 18th term. To find the 18th term, put r plus 1 is equal to 18. So now this r becomes 18 minus 1, that is 17. Now substitute r is equal to 17 to the general term, that becomes t18 is equal to 50 c17 into 2 to the power of 50 minus 17 into a to the power of 17. So this is t18 is equal to 50 c17 2 to the power of 33 into a to the power of 17. So this is the 18th term. So call this as 1 and this one as 2. Equation 1, equation 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. Now observe ಮಾಡಿ, equation 2 divided by equation 1 ಮಾಡೋಣ. So sorry, equation 2 is equal to equation 1 ಮಾಡೋಣ, because ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ 17th term is equal to 18th term ಅಂತ. So by data 17th term
is equal to 18th term. Here the 17th term is 50c16 2 to the power of 34 into a to the power of 16 is equal to 18th term is 50c17 2 to the power of 33 into a to the power of 17. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 50c16 2 to the power of 34 divided by 50c17 2 to the power of 33 is equal to, this is a to the power of 17 divided by a to the power of 16. ಯಾಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋದು. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಎಲ್ಲ ಎ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50c16 ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 50c16 NCR ತರ ಇದೆ. ಸೊ NCR ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 50 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50 minus 16 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ into 16 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ into here 2 to the power of 34 divided by 2 to the power of 33 ಅಂದ್ರೆ 34 minus 33 ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ 2 to the power of 34 into 2 to the power of minus 33. So that is 2 to the power of 34 minus 33 because base same ಇದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 34 minus 33 means 1. So ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 2 ಆಯಿತು. Whole divided by 50 factorial divided by ಇದನ್ನ 50 minus 17 factorial into 17 factorial is equal to, ಇದು as it is ಅದೇ ತರನೇ a to the power of 17 into a to the power of minus 16. If we transfer this a power 16 to numerator, that becomes a power minus 16. Here bases are same, then add the power, that becomes a to the power of 1. 17 minus 16 is 1. So that's why here RHS is a. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ gets cancelled. 1 divided by 50 minus 16 is 34 factorial into 16 factorial divided by 1 divided by 33 factorial into 17 factorial, that is equal to a. Now take reciprocal. So if we take reciprocal, this becomes 33 factorial into 17 factorial. Reciprocal ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 33 factorial into 17 factorial divided by 34 factorial into 16 factorial is equal to a. Now expand this 33 factorial into 17 factorial is nothing but 17 into 16 factorial. ಅದನ್ನ 17 into 16 factorial ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. 34 factorial can be written as 34 into 33 factorial into 16 factorial ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 16 factorial cancel, 33 factorial cancel, 17 ones are 17 2s are 34. So that is a is equal to 1 by 2 is the answer. I think ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್. Seventh one. So the second, third and fourth term in the expansion x plus a whole power n are 240, 720 and 1080 respectively. Find x, a, n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ
ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೆಯೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ TR plus 1 is equal to NCR x to the power of n minus r into a to the power of r. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x is nothing but x itself, a is nothing but a itself, n is nothing but n itself. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ x is equal to, a is equal to ಅಥವಾ n is equal to ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ x plus a ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎಂದೇ ಅವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು T2 ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ r plus 1 is equal to 2. That implies r is equal to 2 minus 1. That implies r is equal to 1. So r is equal to 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ T1 is equal to T2 is equal to NC1 into x to the power of n minus 1 into a to the power of 1. So by data itself, the second term of this expansion is 240. Second term of this expansion is 240. So substitute 240. So that is 240 is equal to NC1. NC1 in the sense NC1 ಅಂದ್ರೆ n ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. n into x to the power of n minus 1 into a power 1 is a. So calls as equation number 1. Next, third term. Third term na 720 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So third term ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ put r plus 1 is equal to 3. That implies r is equal to 3 minus 1. That implies r is equal to 2. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು T3 is equal to NC2 into x to the power of n minus 2 into a square. Here the third term is 720. 720 is equal to NC2 into x to the power of n minus 2 into a square. Call this equation as equation number 2. Next, the fourth term in the expansion. Put r plus 1 is equal to 4. That implies r is equal to 4 minus 1. That implies r is equal to 3. So this is T4 is equal to NC3 into x to the power of n minus 3 into a cube. Here T4 means fourth term is 1080. So that is equal to NC3 into x to the power of n minus 3 into a cube. Calls as equation number 3. So equation 1, equation 2, equation 3 ಬಂತು. ಈ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮಾಡೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ a, x and n. So observe here. Now equation 1 divided by equation 2 implies, so equation 1 is 240. ನೋಡಿ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ n into x to the power of n minus 1 into a divided by equation 2 ನಲ್ಲಿ nc2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ nc2 ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, nc2 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ n into n minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ. 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ n into n minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ 2. ಹಾಗಾಗಿ nc2 ಅಂದ್ರೆ n into n minus 1 divided by 2 into
x to the power of n minus 2 into a square is equal to 240 divided by 720. ನೋಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 240 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 720 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ 2 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ 2 ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡೇ ಬರೀತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ x ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 2 ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೋಣ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ x to the power of n minus 1 into x to the power of minus of n minus 2. So x to the power of n minus 1 into x to the power of minus n plus 2 ಅಂತ. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ x ಪವರ್ n minus 2 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು x to the power of n minus 1 minus n plus 2 ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ x to the power of 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1. ಅಲ್ಲಿ x power n minus 1 ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x to the power of 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ n minus 1 ಕೂಡ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n minus 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ x by a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n minus 1 into 1 ಅಂದ್ರೆ n minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 3s are 6 ಅಂತ. ನೋಡಿ n minus 1 ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 into 3 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ಬೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ಅಂದ್ರೆ nc3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. nc3 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, n into n minus 1 into n minus 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಅಂತ. ಸೊ ಅಥವಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ನೇ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1/2 ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರನೇ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3. ಹಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಈಸ್ n into n minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, n into n minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ 2, ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇಂಟು x to the power of n minus 2 into a square. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮಗೆ n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial means 6 into x to the power of n minus 3 into a cube is equal to ಇಲ್ಲಿ 720 ಇಲ್ಲಿ 1080. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 1s 2 3s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, n minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಈ 3 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟು x ಪವರ್ n minus 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಪವರ್ n minus 3 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದೇ ತರ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು x ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ n minus 2 ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, n minus 2 ಯಾಕೆಂದ್ರೆ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, n minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, n minus 2 ಉಳಿದಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ a ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ a ಉಳ್ಕೋತು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ 36 ಇಂದ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ 36 2s 36 3s. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2/3. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x by a is equal to ನೋಡಿ 2 into n minus 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 into 3 ಅಂದ್ರೆ 9. ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ಈಕ್ವೇಶನ್ 4 ಮತ್ತೆ 5 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದ LHS ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ 4 and 5 ಆರ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ RHS ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರಮ್ 4 and 5 that is n minus 1 divided by 6 is equal to 2 into n minus 2 divided by 9. ಸೊ ಅವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ? 9 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 1, 6 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 2. ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ 9n minus 9 is equal to 12n minus 24. So further solve for n. So that is 24 na LHS transfer ಮಾಡಿದ್ರೆ plus 24 minus 9 is equal to 12n minus 9n. That is 24 minus 9 is 15 is equal to 3n. So cross multiplication ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n is equal to 5 ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ n is equal to 5 ಬಂತು. n is equal to 5 ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 4 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 4 becomes, ಈಕ್ವೇಶನ್ 4 ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದು? x by a is equal to n minus 1 by 6 ಅಂತ. n ಅಂದ್ರೆ 5, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5 minus 1 divided by 6 ಅಂತ. That implies x by a is equal to 4 by 6 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 2 2s are 2 3s are. That is x by a is equal to 2 by 3. ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಟರ್. ಎಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 is equal to a ಆಯ್ತು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇರೋದು 240 is equal to n into x to the power of n minus 1 into a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 240 is equal to n ಅಂದ್ರೆ 5 into x to the power of 5 minus 1 into a ಅಂದ್ರೆ 3 divided by 2 into x ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 240 into 2 ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಮತ್ತೆ 3 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ x to the power of 4 into x ಆಯ್ತು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗೆ. So 3 1s are 3 80s are, 5 1s are 5 16s are. 16 into 2 is 32 is equal to x to the power of 5. So this 32 can be written as 2 to the power of 5 is equal to x to the power of 5. That implies x is equal to 2. ಯಾಕೆ x is equal to 2 ಬಂತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ? So on simplification x is equal to 2 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ a is equal to, here a is equal to 3x divided by 2 ಅಲ್ವಾ? ಆ a is equal to 3x by 2 ನಲ್ಲಿ x ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a is equal to 3 into 2 divided by 2. ಸೊ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ a is equal to 3 ಬಂತು. ಹನ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.